US ਸੈਂਟਰਸ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਡੋਰ ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਆਵਰਡ ਨਿਊ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ करना चाहिए। उन्होंने आख्या कि भावें होर कनेडियंस का टीकाकरण हो जाता है पर पब्लिक हैल्थ मापदंड जिमें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मास्क पाना ते वार-वार हथ धोना इस वायरस तो बचने का पक्का नुस्खा रहेंगे। डॉक्टर न्यू ने आख्या कि नवी इन्फैक्शन की दर हरेक इन्फैक्शन तो पैदा होने वाले नवे मामले टैसट पॉजिटिविटी दर और हैल्थ केयर सिस्टम उत्ते पैन वाले असर वाले सारे मुद्दों को ध्यान में लैके चलना जरूरी है। जो सारा कुछ एक खास समय उत्ते ठीक लगता है तो वैक्सीन की कवरेज भी पूरी हो रही है। उस समय लोकल हैल्थ अधिकारियों को पाबंदियां घटाने बारे विचार करना चाहिए। डॉक्टर न्यू ने आख्या कि 18 साल तो वध उम्र के 40% कनेडियंस नूं हुण तक कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज नाल वैक्सीनेट किया जा चुका है। ये अंकड़ा चंगा तो है पर प्रोटैक्शन लई काफ़ी नहीं है। दूजे पासे अमेरिका की 40% आबादी नूं घट्टो घट्ट एक डोज दी जा चुकी है और एक तिहाई नूं दोवें डोजेज लग चुकियां ने। डॉक्टर न्यू ने यह टिप्पणी ओंटेरियो वालों स्टे एट होम ऑर्डर्स दे विच 2 हफ्तियां लई कीते वादे तो बाद भी कीती। The issue of comparing Canada to the United States, I can only speak for Canada. I think here in Canada, we have more of what we would call a collective or community approach. So it's not about what an individual should be able to do with 1 or 2 doses. It's more about what we're seeing in the population as a whole, especially with the vaccine coverage. Because if an individual gets 1 or 2 doses, they're certainly protected to a certain level, but they don't have the maximal level of protection. I think in Canada, we've gone with the approach that it's important to get as many Canadians as possible vaccinated with at least 1 dose, and certainly we're on track to do that. I would say by the end of June, if everything goes according to plan. So with that, we know that we have a good level of protection for everyone, but it's not as high as it could be, and so therefore it's still very important for everyone, both as individuals, to continue practicing all of the good individual public health measures that we've repeated ad nauseum. The physical distancing, the use of a face mask and hand washing, but also at a community level in terms of what restrictions local authorities place in terms of maybe businesses remaining closed and so on and so forth. And once we get to a certain level of what I would call vaccine coverage in terms of a certain percentage, then in combination with indicators that also give us an idea of how well the community transmission is being controlled, that will give us a better idea of what not just an individual, but each of us can do. For example, we're looking at indicators such as obviously the incidence rate of new infections, but also things like the reproduction rate, looking at the lab positivity rate, obviously also looking at the impacts on the healthcare system with respect to the hospitalization rates, what are the admissions to the intensive care units, and so on and so forth. So I think we need to look at the indicators as well. And if all that is looking good at a certain point in time, along with high vaccine coverage, that's the point I think that certainly local health authorities will be able to consider loosening restrictions and what Canadians are able to do. But I would certainly say that for something like the face mask, I would say that would be probably one of the last things to go. I think it's just a good practice to keep on right until the fall, until obviously hopefully everyone will have received 2 doses by September. Thank you. कंजरवेटिव नेता एरिन ओटूल ने आख्या कि वी चैरिटी विवाद ते नैतिकता कमिश्नर की खोज तो पता चलता है कि कैनेडा नूं वधेरे जवाबदेही कानूनों की जरूरत है। तो दस दईए कि कैनेडा के एथिक्स वाचडॉग का कहना है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वी स्कैंडल मामले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट का उल्लंघन नहीं किया। दस्या गया है कि वी चैरिटी वालों चलाए गए फैडरल स्टूडेंट वॉलंटियर प्रोग्राम के लिए हुई कैबिनेट गलबात तो खुद नूं दूर रखने में असफल रहने वाले ट्रूडो ने उल्लंघन नहीं किया। एक वक्री रिपोर्ट में फैडरल एथिक कमिश्नर ने पाया कि साबका वित्त मंत्री ने नियमां का उल्लंघन किया। उन्होंने आख्या कि मारियो ने वी चैरिटी नूं प्रोफैशनल ट्रीटमेंट दिता सी अते मिनिस्ट्रीयल स्टाफ दे वल्लों भी चैरिटी नूं फैडरल फंडिंग बारे लोड़ तो वधेरे असिस्टेंस प्रदान की गई सी। उन्हों का कहना है कि कुछ MPs ने उन्होंने मोड़नियों बारे
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰਨੀਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਿਲਬਰਗਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਗ ਕਿਲਬਰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। This report was entitled Trudeau 3. Our Prime Minister has been under investigation 3 times. His Finance Minister, former Finance Minister, several times, and he left just before a guilty finding. The system is broken. There are gaps in lobbying and there's special access for people close to the Prime Minister, and that has to stop. Canadians are tired of it, so we need a new set of laws to fight this corruption, this entitlement that exists with this government. The second pillar of my Canada Recovery Plan will do just that, with a new accountability law that will be the toughest in our history to show Canadians that they can have their faith restored in our federal institutions. So the system is broken. Canadians deserve better. Prime Minister Trudeau himself said he was in a conflict of interest in the WE scandal, a perception of conflict of interest. His family was paid, family members were paid $500,000, and he was involved in a decision of a non-tendered contract worth hundreds of millions of dollars to those people who paid his family. They didn't register to lobby, and they were talking directly to their good friends in Trudeau's cabinet. That shows a disdain for everyday people that were hanging on by a thread during the pandemic, small business owners trying to make ends meet, and the special access of Liberal insiders was in full swing and operation. That is what, in this joint set of findings, the Ethics Commissioner did find. Mr. Trudeau did admit in the WE scandal he had a perceived conflict of interest. He broke the public trust. He said that himself. He's been found guilty twice previously of violating federal ethics rules as Prime Minister. Multiple ministers also found, the Finance Minister, former found guilty today, who's already left office. Canadians are tired. Canadians are frustrated by the culture of entitlement and corruption that surrounds the Trudeau government in a way that reminds everyone of the SNC Lavalin, the private holiday scandal. Canadians deserve better. The system, I believe, is broken when the Prime Minister doesn't learn the lessons from Trudeau 1, the first finding against him. You can see from Trudeau 3, he still hasn't learned the lessons, and that's why we have an anti-corruption plan, an accountability plan to win back that public trust in our politicians. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ BC ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। BC ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ $5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ BC ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਬਰਨਬੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 8:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀਪਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 2 ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਮਰੀਨ ਵੇ ਅਤੇ ਬਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਮਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਮਨ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੈਕਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪੈਟੀਓ ਨੇੜੇ ਹੋਈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟੀਓ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਗੈਂਗ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀਪਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਖੂਨੀ ਜੰਗ 2017 ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਸਕੀਰਤ ਕਲਕਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਰੀਜਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਸੁੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਛਲਣੀ ਹੋਈ BMW ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ CPR ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਰਨਬੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰਲ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਿੰਗਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਡੀ 184 ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ 18 ਐਵੇਨਿਊ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡੈਡ ਐਂਡ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਪਾਈ ਗਈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਬਾਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਬਾਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁੱਖੀ ਬਾਟ ਹਨ। ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਚੀਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੁਆ ਯੂ ਅਤੇ ਸਹਿਬਾਨੀ ਸ਼ੈਰੀ ਯਾਂਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ, ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੇਵਿਨ ਹੋਂਗ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਮੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੇਵਿਨ ਆਯੂ ਯਿੰਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਟੀਮ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗਿਆਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਨਿੱਕ ਵਾਲੀਆ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, 350 ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਪੌਟ ਤਾਂ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ TV ਤੇ ਨੰਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ TV ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਪੌਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਹੰਬ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਦੁਆਰੀ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਈਏ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦੱਬੋ, ਹੁਣ ਆਹ ਨੰਬਰ ਦੱਬੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਕਾਫੀ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਬਈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਉਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 350 ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 350 ਬੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ 350 ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 400 ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 400 ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 400 ਬੁਕਿੰਗ ਸੀ, ਸਪੌਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਏਡਾ ਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਾ। ਸਾਰਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ BC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਿਓਸਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਾਈ ਨਾਟ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਲੱਗੂਗੀ।